नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 6 तारिख सोमवार। आसतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर एणिकी ई-केवाईसी बिना मिलबनी सिलिंडर। ओडिशा रे गैस ग्राहकों बड़ नियम। ई-केवाईसी करनथिले मिलिबो नाही सिलिंडर। ओडिशा रे गैस ग्राहकों आसिला नुआ नियम। लक्ष लक्ष एलपीजी ग्राहकों राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसंती। एबेठारु सब्सिडी युक्त सिलिंडर पाइबा पई ई-केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक होईछि। एने सूचना देइछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। अनेक समय घरोई सिलिंडर को बाहर चोरा दर में व्यावसायिक कार्य व्यवहार करा जाउछि। ई-केवाईसी हेले एहा उपरे रोक लागिबो। जड़े व्यक्ति नाम एकाधिक गैस कनेक्शन किंबा मृत व्यक्ति नाम चलुवा गैस संजोग गुड़िक बंद जो माने प्रकृत में सब्सिडी पाइबाकू योग्य सेमानक पाखरे जेपरि सुविधा पहुंचीबो ताहा सुनिश्चित करा जिवो। एथिसहित बजार में खोलाखोली भाव में बिक्री होतिबा 1 केजी और 5 केजी एलपीजी सिलिंडर उपरे संपूर्ण कटकणा लगा जाइछि। कलाबजारी करुथिबा लोकंक विरोध में राज्यव्यापी चढ़ाऊ जारी रहिछि। परवर्ती खबर आज राज्य में बढ़िबो काल बैशाखी प्रभाव। 8 तारिख जाए काल बैशाखी संभावना। बदलिला पागर मिजाज। राजधानी भुवनेश्वर कलाहांडिया मेघ। किछि स्थान रे आरंभ होइछि वर्षा। राज्य में बढ़िबो काल बैशाखी प्रभाव। 8 तारिख जाए काल बैशाखी संभावना अछि। काल बैशाखी को नहीं आगामी 3 घंटा 6 जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। किछि स्थान रे वर्षा घड़घड़ी सहित वज्रपात संभावना रहिछि। पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत बढ़ी पारे। आगामी 2 दिन में तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री कमी पारे बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट बैठक में 13टी विभागर 16टी प्रस्ताव को अनुमोदन। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे बाजिला मोहर। राज्य कैबिनेट बैठक में 13टी विभागर 16टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। ओडिशार मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य उच्च शिक्षा और प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पछुआ वर्ग मानक संरक्षण व्यवस्था रे परिवर्तन करा जाइछि। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत विभिन्न वैषयिक वृत्तिगत एवं आनुषंगिक पाठ्यक्रम नामलेखा संस्करण नीति रे बड़ संस्कार अणा जाइछि। कैबिनेट निष्पत्ति नेछि राज्यर अनुसूचित जनजाति एसटी 22.50%, अनुसूचित जाति एससी 16.25% एवं सामाजिक और अर्थनैतिक भाव पछुआ वर्ग एससीबीसी छात्र छात्री माने नाम लेखारे पाइबे 11.25% संरक्षण। पूर्वर एसटी को 12%, एससी को 8% संरक्षण मिलुला। एससीबीसी आदौ नथिला संरक्षण। परवर्ती खबर एप्रिल 10 रे राज्यसभा सांसद भाव में शपथ नेबे नीतीश। मंत्रिमंडल अदल बदल नहीं निष्पत्ति नेबो एनडीए। बिहार वर्तमान मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड मुख्य नीतीश कुमार एप्रिल 10 रे राज्यसभा सांसद भाव में शपथ नेबाकू जाउछंती बोली रविवार दिन बिहार बीजेपी नेता संजय सरावगी कहिसंती। शपथ ग्रहण पर मुख्यमंत्री बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व एवं जातीय गणतांत्रिक मेंटर सहयोगी मानक द्वारा मिलित भाव में कैबिनेट गठन संपर्क में आलोचना करा जिवो। सारगोई कहिसंती शासनर परवर्ती पर्याय पई एक समुन्नत आभिमुख्य को सूचित करुछि। परवर्ती खबर ऑटिज्म थेरापी सेंटर पई आसीबो एसओपी। राज्य में ऑटिज्म चिकित्सा और थेरापी खर्च को व्यवस्थित और नियंत्रित करा जिवो। एथिपई ऑटिज्म थेरापी सेंटर गुड़िक पई आसीबो एसओपी। कम खर्च रे ऑटिज्म पिलांको चिकित्सा और थेरापीर व्यवस्था हेबो। एथिसह सेमानकर अंतर्निहित दक्षतार विकास उपरे गुरुत्व दियाजिबो। एने शनिवार सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। एही परिप्रेक्षी मंत्री विभागीय अधिकारीक सह आलोचना करिवे बोली कहिसंती। विकसित भारत और विकसित ओडिशा गठन रे ऑटिज्म प्रभावित छात्र छात्री माने मध्य समान भागीदार हेबे बोली मंत्री श्री गंड मत रखिसंती। परवर्ती खबर डिजिटल जनगणना रे शामिल हेले नवीन पटनायक। नवीन निवास रे बसी कले स्व जनगणना। डिजिटल जनगणना रे जोगदेले विरोधी दलर नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक डिजिटल जनगणनार स्व गणना प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिसंती, जहा राज्य रे आधुनिक जनगणना प्रथा ग्रहण करिबार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। नवीन निज बासभवन रे बसी तांकर आत्मगणना समाप्त करिसंती। एथि सहित डिजिटल सिस्टम रो सहजता एवं सुगमता प्रदर्शन करिसंती। परवर्ती खबर क्षुधा मुक्त ओडिशा पई मोहनक अन्नपूर्ण योजना। उपकृत हेबे 3.28 कोटी लोक। मासको 5 केजी अतिरिक्त चाउल। डबल इंजिन सरकार स्वप्न क्षुधा मुक्त ओडिशा आउ एहाकू साकार करबाकू दृढ़ निष्पत्ति नेइछंती मोहन सरकार। आरंभ हेबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे मासको मुंड पिछा अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणारे मिलिबो।
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3,28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ କୋଟାରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆଉ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିବେ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଇସର। ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯିବେ। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ସଂଳାପ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆସନ୍ତା 2026-27 ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମାଲିକାଣୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୁନୀତ ଇସର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଯାଏଁ ବଢିଲା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଏବଂ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଡର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନଲାଇନ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ପାରିବେ। କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କଟକ ବକ୍ସିବଜାର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ 273 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିଲେ ସରକାର ଅପରେଟିଂ ବା ଚଳାଚଳ ବାବଦରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସୁପାରିଶ ପରେ ସରକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଡିଏମଆରସି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2,781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନାରେ ତଟବନ୍ଧ ଉନ୍ନତିକରଣ, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଲୁଣାବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସଂସ୍କାର ତଥା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 589.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ହେଉଥିବା ସେବାୟତମାନେ କୁହନ୍ତି। ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପଇତା ଭଳି ବଳାଯାଇ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନୀତି ସରି ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବଢିଲେ ପୁନଃ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ହେବ। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସାମୂହିକ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଭାବ। ସରକାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପଡୋଶୀ ନେପାଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ ହେତୁ ବାଲେନ୍ସା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିବ। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପୋଖରେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟକୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ସହିତ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଯିଏକି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ପିଠିର ଅନ୍ତିମ ସ୍କାନ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ଦଳର ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସ୍କାନଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଦାରଖ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର କୋଲକାତାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ର ଶେଷ ଖେଳ ପରେ କମିନ୍ସ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ସେ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଦଳରେ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବୟାନ କୋଲକାତା ଉପରେ କରିବା ଆକ୍ରମଣ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜା ଆସିଫ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଧମକ ଦେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ କୌଣସି ତଥାକଥିତ ମିଥ୍ୟା ପତାକା ଅପରେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ଇସଲାମାବାଦ କୋଲକାତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ। ସିଆଲକୋଟରେ ଆସିଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ପ୍ରମାଣ ବିନା ଭାରତ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ପଳାଇଲା ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଧରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୀନ ପଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2002ରେ ନିର୍ମିତ ପିଙ୍ଗସୁନ ନାମକ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗତ ବର୍ଷ ବାସନ୍ଦ ଲଗାଇଥିଲା। ଇରାନରୁ ତେଲ ଧରି ଏହା ଭାରତ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ିନାର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୁଜରାଟ ନ ଆସି ଚୀନର ଡିଙ୍ଗିୟଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ସଂସ୍ଥା କେପ୍ଲର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଇରାନୀ ତେଲ ଭାରତକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଠଯୋଡି ସେତୁ ଟେଣ୍ଡର ବିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାଠଯୋଡି ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 200 କୋଟିର କାଠଯୋଡି ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏସ୍ପିଏସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କଂଗ୍ରେସ ଜନସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ବୋଲି କହିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ସୋନାଲି ସାହୁ ବିହାରର ବିବାଦିତ ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ଖୋଗରିଆ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଥିବା 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସେତୁ 3 ଥର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ କମ୍ପାନୀର ଗୁରୁତର ଅବହେଳା, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ, ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 84 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ ସେମାନେ କେତେ ଧନୀ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଏବେ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର 84 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶପଥପତ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ଆସାନା ଥାମ୍ପି ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି। ମୋଦି, ଶାହା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସବୁ ଦଳ ଦମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ତାଲିକା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଫଡନବିସ, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଓବାନ ଧ୍ୟାନ ସତ୍କାର ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଓବାନ ଧ୍ୟାନ ସତ୍କାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଉଥିବା ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିବା ପେନସନ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମହିଳାମାନେ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ।